وخلق الإنسان وكرمه وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وأولانا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد نے آकर कुफ्रों को मिटाया कुफ्र को मिटाकर सदाकत को बताया बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही हकीकत से तो दुनिया बेखबर है दुनिया की नुमाइश पर नजर है नमी गोया के आज दुनिया जुदा बाश बहर कार के बाशी बहुताबार इस दुनिया अज गुदा का इल्बुदान नक़माशुक नुकरहूँ बर दिल दजन आब दरकश ई हला के कश्तिया आब अंदर दिल कश्ती मुश्तिया ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नवरदुल्ला दक्षिणपाड़ा जामे मस्जिदेर उद्योगे अष्टम वार्षिक ওয়াজ মাহফিল महती बरकती महफिलेर मुहताराम सदर मुहताराम सभापति उपस्थित हजरत बुजुर्ग उलामाए किराम सम्मुख पाने समबित दिन प्रिय इस्लाम प्रिय दिनदार ईमानदार मुमिन मुसलमान भाइरा बुड़ो बाबारा समबयस्केर युवक भाइरा स्नेहेर छोट भाइरा पर्दार आड़ाले अवस्थानरत सम्मानिता श्रद्धेय मा बोनेरा विश्वजगतेर मालिक विश्व प्रतिपालकेर विश्व दरबारे कालिमात शुकुर जे महान अल्लाह रब्बुल आलामीन माया करे दया करे रहमती बरकती जान्नातेर टुकरो ए बागान ए उम्मती उलामाए किरामेर मजलिस कुरान एवं हादिसेर आलोचनार महफिले अल्लाह रब्बुल आलामीन आमादेर आसार एवं बसार तौफिक दान करेছেন एजন্য मालिकेर दरबारे शुकुर गुजार हये शुक्रिया आदाय करे कालिमात शुकुर पड़ी जबान खुले भक्ति स्वरे समस्वरे आवाज करे सकलेई बोली आलহামদুলিল্লাহ। असंख्य अगणित दुरूद व सालाम बर्षित हक खातामुल आम्बिया सय्यिदुल आम्बिया अशरफुल आम्बिया विश्व नबी शेष नबी श्रेष्ठ हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर ऊपर
যেই নবীকে রসুলকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই কুল কায়নাত গোটা জাহান গোটা জগৎ আল্লাহ কোনো কিছু সৃষ্টি করতেন না। সেই এক দামি এক শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত আমরা, আমাদের এই বিষয়টা অনুধাবন করা উচিত। এই নবীর উম্মত হওয়ার জন্য প্রত্যেকটি আম্বে কিরাম আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে দরখাস্ত করছেন, দোয়া করছেন যে আপনি আমাদেরকে নবী না বানাইয়া শেষ জামানার নবীর উম্মত বানায়। তাহলে চিন্তা করেন আমাদের মর্যাদা, আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ রব্বুল আলামিন কোথায় দিয়েছে। আমি আপনি আল্লাহর কাছে চাইনি, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন। এজন্য শুকরিয়া কৃতজ্ঞতা আদায় করা এটা বান্দার কাজ। কারণ আল্লাহ বলছেন লাইন শাকারতুম লাযীদান্নাকুম, যদি কোনো ব্যক্তি আমি মাওলার নিয়ামত পাওয়ার পরে সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করে, আল্লাহ বলতেছেন লাযীদান্নাকুম, তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমি ওই নিয়ামতকে বাড়াই দেব। এই জন্য সম্মানিত উপস্থিতি, এটা একটা জান্নাতের বাগান। এই জান্নাতের বাগানটা কি পরিমাণ দাম, হাদিসের মধ্যে আসছে যখন দুনিয়ার মধ্যে কোনো মানুষ এই জান্নাতের বাগানের মধ্যে সমবেত হয়, তখন তাদের চতুর্দিক থেকে ফেরেশতারা বেষ্টন করে রাখে। আল্লাহর আসমান থেকে সাকিনা নাজিল হয় এবং আল্লাহ রব্বুল আলামিন ওই আসমানে যেই সমস্ত ফেরেশতারা থাকেন তাদেরকে বলেন যে এই যে দুনিয়ার মধ্যে যারা আছে এরা কি আমাকে দেখছে? তখন ফেরেশতা বলে যে না, তারা তো আপনাকে দেখে নাই। তাহলে তারা কেন এই মজলিসের মধ্যে বসলো? তখন ফেরেশতারা বলে যে তারা ক্ষমা পাওয়ার জন্য এখানে বসছে। এজন্য সম্মানিত উপস্থিতি, এই মাহফিলটা বছরে একদিন করা হয়। এটা কেন করা হয়? এটা আমার আপনার ইমানের যে খোরাক, আমরা বাহ্যিক দেহকে খাদ্যর মাধ্যমে শক্তিশালী করি, একটা মুমিন তার ইমানের যেই খাদ্য, সেই খাদ্যগুলো এই মাহফিলের মধ্যে গিয়ে পায়। কারণ আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলছেন ওয়াইদা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতহুম ঈমানা, যখন তাদের সামনে আমি আল্লাহর আয়াতকে পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্য জায়গায় বলতেছেন আল্লাযীনা আমানু ওয়া তাতমাইন্নু কুলুবুহুম বিযিকরিল্লাহ, যারা ঈমান আনে তাদের জিকির আল্লাহর, তাদের অন্তরটা আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করে। এরপর আল্লাহ বলতেছেন আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব, হে দুনিয়ার ঈমানদার তোমরা জেনে নাও এই জিকিরের মাধ্যমে মুমিনের কলব প্রশান্তি লাভ করে। এই জন্য আমি সকলের কাছে সবিনয় আবেদন করছি, আমরা সব শ্রেণীর মানুষ যে যেখানে ঘোরাফেরা করতেছি আমরা এই মাহফিলের মধ্যে আসি যাই। এই মাহফিলটার অনেক দাম হয়তো এখন আমরা বুঝবো না, কিন্তু যেদিন আমাদের দুই চোখ বন্ধ হয়ে যাবে সেদিন আমরা বুঝতে পারবো যে এই মাহফিলটা কি দাম। এই জায়গায় সকলে বসতে পারে না। যেরকম দুনিয়া আমরা দেখবেন বিভিন্ন মন্ত্রী মিনিস্টারের যে বড় বড় কনফারেন্সগুলো হয় সেখানে কিন্তু সকলে যাইতে পারে না, বরং ওখানে যাইতে হলে একটা সার্টিফিকেট লাগে, আপনার ক্ষমতা লাগবে। তো ওই জায়গা যেরকম সর্বসাধারণ প্রবেশ করতে পারে না, এই ইমানের বাগানের মধ্যেও সকলেই প্রবেশ করতে পারে না। এই ইমানের বাগানের মধ্যে আল্লাহ যাদেরকে তৌফিক দেন তারাই আসতে পারে। তবে প্রত্যেকটা বান্দাকে চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ বলতেছেন ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফীনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা, যারা আমার পথ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে আমি তাদেরকে আমার পথে পৌঁছে দিই। হয়তো যদি আমরা বুদ্ধিমান হয়ে থাকি তাহলে আমাকে আর বলতে হবে না। আমি এজন্য সকলের কাছে সবিনয় বিনীত আবেদন করছি, আমার যুবক ভাইরা, আমার বড় বাবারা, আমার সর্বশ্রেণীর মুসলমান ভাইরা, আপনারা এখানে চলে আসুন। এখানে এমন আল্লাহর কথা বলা হবে যিনি আসমান জমিনের মালিক, যিনি সমস্ত কিছুর মালিক, এই সেই মহান আল্লাহর কথা এই মজলিসের মধ্যে বলা হবে। এজন্য যারা এখনো ঘোরাফেরা করতেছেন আমি সকলের কাছে সবিনয় অনুরোধ করতেছি আপনারা সকলে চলে আসুন। সম্মানিত উপস্থিতি, এই দুনিয়ায় মানুষ যেন অন্যায় অবিচার জুলুম না করে সেজন্য আমাদের রাষ্ট্রীয় আইন আছে না নাই বলেন? আছে। মানুষ যেন অন্যায় তথা অপরাধ গুনাহ জুলুম অত্যাচার না করতে পারে আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, পুলিশ
সেনাবাহিনী, বিভিন্ন ডিফেন্সের লোক থাকে। তারা কি জন্য? যে এই দুনিয়ার মাঝে যেন দুর্নীতি না হয়, তারা দুর্নীতি দমন করার জন্য এই বিভিন্ন জায়গায় তারা এই সমস্ত টহল দেন, মানুষের তদারকি করেন। কিন্তু এরপর আমাদের দুনিয়া সমাজে অন্যায় কমছে না বাড়ছে? বলেন কেন বাড়ছে? দিন যাচ্ছে, পুলিশের সংখ্যা, কারাগার সব কিছুই বাড়ছে, কিন্তু মানুষের অপরাধ দিন দিন বেড়েই চলছে। মানুষকে যতই আলটিমেটাম দেওয়া হোক না কেন, দিন শেষে আবার সেই পাপের মধ্যে, অন্যায়ের মধ্যে, খুন খারাপি, জিনা, ব্যভিচার, সুদ ঘোষের মধ্যে মানুষ লিপ্ত হচ্ছে। যতই আমরা আইন করি, যতই যাই করি, যদি একটা জিনিস আমার আপনার ভিতর না থাকে, দুনিয়ার সমস্ত আইন শাসন আদালত আমাকে কখনো এই অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারবে না। সেই জিনিসটা কি আপনারা জানেন? বলেন তো বাবারা, সেই জিনিসটা কি? যেই জিনিসটা কোনো মানুষের কাছে থাকলে দুনিয়ার কোনো আদালত, দুনিয়ার কোনো আইন, দুনিয়ার কোনো ক্ষমতা, দুনিয়ার কিছুই লাগে না, বরং ওই একটা জিনিসের পাওয়ারে সে সবগুলো ছেড়ে দেয়। ওই একটা জিনিস যদি কোনো মানুষের ভিতরে চলে আসে, ওই মানুষটা আর দুনিয়ার কোনো অন্যায়, অবিচার, জুলুম করতে পারে না, বরং সে আল্লাহর জন্য ওই কাজগুলো বর্জন করে, পরিত্যাগ করে। সেই জিনিসটা হলো কি বলেন? সেই জিনিসটা হলো তাকওয়া। তাকওয়া যা ঠিক হয়ে যাবে, দুনিয়ার কোনো আইন শৃঙ্খলা, কোনো বাহিনী তার লাগবে না, কোনো তদারকি করতে হবে না। যার তাকওয়া যত শক্তিশালী হবে, ওই লোকটা দুনিয়ার মধ্যে অতটা দামি হবে এবং তার পিছনে কোনো লোক লাগবে না। এই জন্য তো আল্লাহ বলতেছেন এই তাকওয়া অর্জন করো, কারণ যেই মুমিন তাকওয়া অর্জন করছে, ওই মুমিনের অন্তরটা আর দুনিয়ার কোনো মানুষের ভয় করে না। কারণ যার ভিতরে তাকওয়া আছে, সে চিন্তা করে আমি এই কাজটা করতেছি, কোন জায়গা করতেছি, কোন জমিনে করতেছি, আমার আল্লাহ আমাকে দেখতেছেন। আমি যে কাজটা করতেছি, আমার আল্লাহ আমাকে অবশ্যই দেখতেছেন, আর আল্লাহর সামনে আমাকে পাকড়াও করা হবে। তখন সে আল্লাহর ভয়ে ওই কাজ থেকে পরিত্যাগ থাকে এবং ওই কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখে। কিন্তু যখন মানুষের মাঝে এই তাকওয়া থাকে না, তখন আর ওই ব্যক্তি দুনিয়ার অন্যান্য কোনো মানুষের পরোয়া করে না। যদিও সমসাময়িক সময়ের জন্য মানুষের চক্ষু আড়ালে সে কিছু কাজ থেকে বিরত থাকে, কিন্তু গোপনে সে ঠিকই আবার অন্যায়, অবিচারে লিপ্ত হয়ে যাবে। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনের মধ্যে 200 জায়গা, তার চাইতে বেশি জায়গা আল্লাহ বলছেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করো। কারণ যে তাকওয়া অর্জন করবে, সে দুনিয়ার আর কোনো অন্যায়, অবিচার তাকে লিপ্ত করতে পারবে না, তার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবে না। এজন্য মুমিনের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হলো তাকওয়া। এই তাকওয়া সম্পর্কে হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, কে বলেন? হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আশারায়ে মুবাশশারা, যেই 10 জন সাহাবী দুনিয়া থেকে জান্নাত প্রাপ্তর সুসংবাদ লাভ করছেন, এদের মধ্যে একজন হলো হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামাতা ছিলেন এবং যাকে শেরে খুদা বলা হয়তো, আল্লাহর বাগ বলা হয়তো, এমন একজন সাহাবী, তার নাম হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এই আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, তাকওয়া হলো 4টা জিনিসের নাম। কয় জিনিসের নাম? 4 জিনিসের নাম। 1 নম্বর হলো আল খাউফু মিনাল জলিল, জলিলকে ভয় করা। জলিল হলো ওই স্রষ্টা যার কোনো শুরু নাই, শেষ নাই, যিনি প্রত্যেকটা মানুষের উপরে যার কর্তৃত্ব ক্ষমতা, যিনি কোনো মানুষের মুখাপেক্ষী নাই, তিনি হলেন ওই জলিল, ওই আল্লাহ আমার রব। ওই আল্লাহকে যদি কেউ ভয় করতে পারে, তিনি বলেন যে তাকওয়ার প্রথম স্তর হলো আল খাউফু মিনাল জলিল, আল্লাহকে ভয় করা। ওয়াল আমালু বিত-তানজিল, 2 নম্বর হলো বিত-তানজিল, কোরআন অনুযায়ী আমল করা। ওয়াল কানাআতু বিল কলিল, এরপরে বলতেছেন অল্প তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা। আজ দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ আমাকে সম্পদ কম দিছে, আমার কাছে ভালো লাগে না, আমার কাছে অস্থির লাগে, অথচ এটাই হলো তাকওয়া, যে আল্লাহ আমাকে যেই পরিমাণ দিবে, যা দিবে, ওটা নিয়ে আমি সন্তুষ্টি থাকব, তাহলে আমি তাকওয়া অর্জন করতে পারবো। এরপরে 4 নম্বর উনি বলতেছেন ওয়াল ইস্তিআদাদু লিয়াউমির রাহিক,
আর 4 নম্বর হলো আখিরাত জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এই ছিল হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুখে তাকওয়ার 4টা প্রকার। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন তাকওয়া হলো 3 জিনিসের নাম। কয় জিনিসের নাম? 3 জিনিসের নাম। 1 নম্বর হলো আইয়ুতা আল্লাহ ফালা ইউসা, যে আল্লাহর আনুগত্য করা, আল্লাহর অবাধ্য না করা। 2 নম্বর হলো আইয়ুশকারা ফালা ইউকফার, যে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং আল্লাহর নাফরমানি না করা। 3 নম্বর হলো আইয়ুযকারা ফালা ইউনসা, যে সদা সর্বদা আল্লাহকে ভয় করা। আমি যেখানেই থাকি না কেন আমার আল্লাহ আমাকে দেখতেছেন। দুনিয়ার কোনো মানুষ যদি আমাকে না দেখে, অবশ্যই আমার আল্লাহ আমাকে 24টা ঘন্টা দেখেন। আল্লাহু বাসীরুম বিল ইবাদ, আল্লাহ বলতেছেন যে আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি সর্বদা সম্যক দৃষ্টি দিয়ে রাখেন। আমি আপনি মনে করতেছি যে চোখ বন্ধ করে দুনিয়ার কেউ আমাকে দেখতেছে না, কিন্তু না, এক আল্লাহ তিনি আপনাকে সদা সর্বদা দেখেন। এই ধ্যান, এই চিন্তা যদি আমার মধ্যে চলে আসে, তাহলে আমার আপনার থেকে কখনো গুনাহ তথা মাসিয়াত প্রকাশ পাবে না। হযরতে ইমাম গাজদালী রহমতুল্লাহি আলাইহি একজন প্রসিদ্ধ ইমাম, তিনিও তাকওয়া সংজ্ঞা দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন কুরআনের মধ্যে তাকওয়া শব্দটা 3টা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আত-তাকওয়া আনিশ শিরকি, যে উনি বলতেছেন তাকওয়ার পরিচয় হবে যে যিনি তাকওয়া অর্জন করবে তিনি সমস্ত শিরিক থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। কেন? এই শিরক হলো এমন একটি গুনাহ, আল্লাহ বলতেছে ইন্নাশ শিরকা লা যুলমুন আযীম। আরে এই শিরিক তো সবচেয়ে বড় জুলুম, আল্লাহর সাথে শিরিক করা। শিরিক মানে কি? আল ইশরাকু মানে কোন জিনিসের সাথে আরেকটা জিনিসকে অংশীদার করা। আল্লাহ আছে, আল্লাহর সাথে ইল্লাহ আছে, আমরা বলি না? অনেক সময় হিন্দু বিভিন্ন বৌদ্ধরা তারা বিভিন্ন জিনিসকে, বিভিন্ন গাছ, বিভিন্ন মূর্তিকে তারা দেব দেবী মনে করে এবং তাকে খোদা মনে করে তার কাছে চায়। এটা হলো কি? শিরিক। আল্লাহ বলতেছেন ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা। আরে আল্লাহ তাআলা শিরিক ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় গুনাহ মাফ করবেন, কিন্তু এই শিরিকের গুনাহ আল্লাহ খাঁটি দিলে তওবা না করা পর্যন্ত মাফ করবেন না। তো ইমাম গাজদালী বলতেছিলেন তাকওয়া হলো 3 জিনিসের নাম। 1 নম্বর আত-তাকওয়া আনিশ শিরকি, শিরক থেকে নিজেকে বাঁচানো। এই ঈমানটা অনেক দামি। আমি আপনি দুনিয়ার অসুস্থ হইলে আমাদের এই বাহ্যিক দেহের জন্য কত চিকিৎসা করায়, অথচ আমার মৃত্যুর পরে যদি আমার এই ঈমান ঠিক না থাকে, দুনিয়ার কোনো কিছুই আমার কাজে আসবে না। 2 নম্বর হলো আত-তাকওয়া আনিল মাআসি, আল্লাহর সমস্ত অবাধ্য গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচাই রাখা। এটা হলো ইমাম গাজদালীর মধ্যে তাকওয়ার 2য় প্রকার। আর একটা প্রকার হলো আত-তাকওয়া আনিল বিদআ, তথা বিদআত থেকে নিজেকে বাঁচাই রাখা। বিদআত বলা হয় যেই জিনিস দিনের মধ্যে নাই, ওই জিনিসটা দিন মনে করে, সওয়াব মনে করে দিনের মধ্যে ঢুকানো এবং ওই অনুযায়ী আমল করা। হাদিসের মধ্যে আসছে আলা ইন্না মুহদাসাতুন কুল্লু বিদআতিন দালালা ওয়া কুল্লু দালালাতিন ফিন্নার। এই হাদিসের মধ্যে আসছে যে তোমরা প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত জিনিস যেটা দিনের মধ্যে নাই, ওই জিনিসটা তোমরা পরহেজ করো, আর এটা যে লিপ্ত হয় কুল্লু বিদআতিন দালালা, যারা এই বিদআত মানে নব আবিষ্কৃতকারী তারা প্রত্যেকেই পথ গুমরাহী। অকুল্লু দালালাতিন ফিন্নার, আর আল্লাহ রসুল বলেন যে প্রত্যেক গুমরাহী তারা কোথায় যাবে? জাহান্নামে যাবে। তোমার বুড়ো বাবারা, এই জান্নাতের মধ্যে আমি আপনি বসতে পারছি, এটা আমার আপনার জন্য বড় পাওয়া। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি আমাকে তৌফিক দান করেন, তাহলে আমি এই তাকওয়া সম্পর্কে আপনাদের সামনে কিঞ্চিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআলা। ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, হে দুনিয়ার ইমানদার আল্লাহর গোলাম। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন ইত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে কত ভালোবাসেন।
আল্লাহ বলতেছেন ইত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। এবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানাই দিলেন হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। তোমরা আল্লাহকে কি পরিমাণ ভয় করবা, কিভাবে ভয় করবা, আল্লাহ তাআলা জানাই দিলেন হাক্কা তুকাতিহি, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করলে ভয় করার মতো ভয় করতে হবে। এমন না যে আমি লোকের সামনে একটি গুনার কাজ ছেড়ে দিলাম, আবার যখন অন্ধকারে চলে গেলাম তখন আমি গুনার মধ্যে লিপ্ত হইলাম। আল্লাহ বলতেছেন না, এমন ভয় করা যাবে না। আল্লাহ বলতেছেন ইত্তাকুল্লাহ হাক্কা তুকাতিহি, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো ভয় করার মতো, তাহলেই তোমরাই সফল কাম। এরপরে আল্লাহ বলতেছেন ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন ওয়ালা তামুতুন্না, হে দুনিয়ার গোলাম তুমি মৃত্যুবরণ করিও না। ওয়ালা তামুতুন্না, আল্লাহ বলতেছেন কেন মৃত্যুবরণ করবা না? কারণ কবরের জগৎ হলো বড় আযাবের জগৎ। ওই জগৎটা কত কঠিন, ওই জগতে যে ব্যক্তি চলে গেছে তিনি জানেন ওই জগৎটা কিরকম। এই জন্য আল্লাহ বলতেছেন ওই কবরে তোমরা যেও না। ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। আল্লাহ বলতেছেন তোমরা ওই কবরে খাঁটি মুসলমান না হয়ে যাও না, কারণ কবর হলো এমন এক জায়গা, হাদিসের মধ্যে আসছে আল কবরু রাউযাতুম মিন রিয়াদিল জান্নাহ আও হুফরাতুম মিন হুফারিন নার। এই হাদিসের মধ্যে রাসূল জানাই দেন, হে আমার গোলামের দলেরা, আল কবরু রাউযাতুম মিন রিয়াদিল জান্নাহ, ভালো করে শুনে নাও, কবর হলো জান্নাতের একটি বাগান, অথবা আও হুফরাতুম মিন হুফারিন নার, আল্লাহর রাসূল জানাই দিলেন, অথবা কবর হবে জাহান্নামের একটি গর্ত। আমার আপনার কবর যদি জাহান্নামের গর্ত হয়ে যায়, ওই দিন আমার আপনার আওয়াজ শোনার মতো দুনিয়ার কোনো মানুষের ক্ষমতা থাকবে না। আজ আমরা বাড়ি বসে বিপদে পড়লে ডাক দিলে আমার বন্ধু বান্ধব ভাই বেরাদা সকলে চলে আসে রে ভাই দোস্ত বুজুর্গ। ওই কবরের মধ্যে যদি আমি হাজার হাজার বছর চিৎকার করি, তাহলে ওই কবরের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন ওই কবরের মধ্যে তুমি দুনিয়ার কোনো মানুষের সাহায্য পাবে না। আল্লাহ বলতেছেন এই জন্য ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন, এই দুনিয়ার ইমানদার তোমরা খাঁটি ইমানদার না হয়ে অন্ধকার কবরে যেও না। কারণ কবর হলো এমন একটি জায়গা, যে জায়গাটা হলো অত্যন্ত ভয়ানক। হাদিসের মধ্যে আসছে যখন কোন গুনাহগারকে কবরের মধ্যে রাখা হয়, তখন কবর তাকে বলে মার রাব্বুকা ওয়া মান দীনুকা ওয়া মান নাবিয়ুকা, হে গোলাম কে তোমার রব, কি তোমার ধর্ম, ওয়া মান হাযাল্লাযী বুইসা ফীকুম, এবং এই লোকটাকে যাকে তোমাদের মাঝে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল। এরপর যদি ইমানদার হয় সে বলে রব্বি আল্লাহ, আমার রব আল্লাহ, ওয়া দীনিয়াল ইসলাম, আমার ধর্ম হলো ইসলাম, ওয়া হাযার রাজুল বুইসা আলাইনা ওয়া হুয়া নবিয়ুনা, আর এই যুবক এই রাসূল ইনি হলেন আমাদের রাসূল, যাকে দুনিয়ার মাঝে আমাদের মাঝে ঈমান এবং নবুয়তের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ও ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে বড় ভালোবাসেন। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বললেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, হে দুনিয়ার ইমানদার তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, হাক্কা তুকাতিহি, ভয় করার মতো ভয় করো। এমন না মানুষের সামনে আল্লাহর গুনাহ কাজ করলা না, আবার যখন লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে গেলা তখন তুমি গুনাহ করলা, আল্লাহ তাআলা মানা করে দিলেন। এই জন্য আল্লাহ বললেন হাক্কা তুকাতিহি, আল্লাহকে ভয় করলে ভয় করার মতো ভয় করতে হবে। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানাই দিলেন
বলেন যে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। ও ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন কোরআনের মধ্যে কোনো আদেশ দেন মানুষদেরকে তোমরা এই কাজটা করো, ওই কাজটা আঞ্জাম দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা পথ বাতলায়া দেন। আচ্ছা মনে করুন দুনিয়ার মধ্যে আপনি যদি কোনো ব্যক্তিকে বলেন যে তুমি ঢাকা যাও, যে ব্যক্তি কোনো দিন ঢাকা যায় নাই তাকে যদি আপনি বলেন যে ভাই আপনি আজকে ঢাকা যাবেন, তাহলে এই ব্যক্তির জন্য ঢাকা যাওয়া যেরকম কঠিন, যদি আপনি বলে দেন যে ভাই আপনি এই জায়গা থেকে যাবেন মুর্শিদপুর, মুর্শিদপুর থেকে আপনি যাবেন ভাঙ্গা, ভাঙ্গা থেকে আপনি একটা গাড়িতে উঠবেন, ওই গাড়িটা আপনাকে যাত্রাবাড়ি নিয়ে যাবে অথবা বস্তাগুলো নিয়ে যাবে, তাহলে আপনার আগের বলার চাইতে এই বলাটা সহজ হবে কিনা? অবশ্যই আপনি প্রথম যেভাবে বলছেন আপনার প্রথম বলা চাইতে এই বলাটা বেশি সম্মানিত হবে। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি যখন কোনো মুমিনকে বলেন যে মুমিন এইটা করো, আল্লাহ তাআলা ওই কাজটা সম্পাদনা করার জন্য আপনাকে বলে দেন যে তুমি এই কাজটা এইভাবে করলে তোমার জন্য আসান এবং সহজ হবে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বললেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। অন্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। আল্লাহ জানাই দিলেন কিভাবে তুমি তাকওয়া অর্জন করবা। আল্লাহ বলতেছেন ইত্তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। দুনিয়ার মধ্যে যারা সাদিক সত্যবাদী তোমরা তাদের সাথে হয়ে যাও। এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুধু সাদিক এক বচন দিয়ে বলেন না, বলেন সাদিকিন। দুনিয়ার মধ্যে যত সাদিকিন আছে তোমরা সকলে তার সাথে হয়ে যাও। কারণ আল্লাহ তাআলা এই জন্য বললেন সত্যবাদী ওই ব্যক্তি হবে যার মাঝে সব গুণে গুণান্বিত হবে, এমন ব্যক্তিকে বলে সাদিক। হাদিসের মধ্যে আসছে ইন্নাস সিদকা ইয়াহদি ইলাল বির, নিশ্চয় সত্য মানুষকে কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শন করে। ওয়া ইন্নাল বিররা ইয়াহদি ইলাল জান্নাহ, আর এই বীর তথা ভালো কাজ মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বললেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। যদি তুমি মুত্তাকি হতে চাও, দুনিয়ার মধ্যে যারা সাদিক সত্যবাদী তোমরা তাদের সাথে হয়ে যাও। অন্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বললেন তাকওয়া অর্জনের আরেকটা মাধ্যম হলো আল্লাহ বলতেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, হে দুনিয়ার ইমানদার আল্লাহর গোলাম, ওয়া কুলু কাওলান সাদীদা। আল্লাহ বলতেছেন যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তাহলে কাওলান সাদীদা, তাহলে তোমরা সত্য কথা বলো। কারণ সত্য কথা বললে তোমরা সাদিক হইতে পারবা। কারণ মিথ্যা যে ব্যক্তি বলে আল্লাহ বলেন লানাতুল্লাহি আলাল কাযিবিন, যারা দুনিয়ার মধ্যে মিথ্যা বলে তাদের উপরে আল্লাহ তাআলা লানত বর্ষিত হয়। এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে বড় ভালোবাসেন। এই জন্য আল্লাহ জানাই দিলেন ওয়া কুলু কাওলান সাদীদা। আল্লাহ বললেন তোমরা মুত্তাকি হও। মুত্তাকি হওয়ার পথ আল্লাহ বাতলাই দিলেন। এরপরে আল্লাহ তাআলা আরো বলতেছেন তুমি কিভাবে মুত্তাকি হবা। আল্লাহ বলতেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়াল তানজুর নাফসুম মা কদ্দামাত লিগাদিন ওয়াত্তাকুল্লাহ ইন্নাল্লাহা খাবীরুম বিমা তা'মালুন। এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে আরো জানাই দিলেন হে গোলাম ইত্তাকুল্লাহ ওয়াল তানজুর নাফসুম মা কদ্দামাত লিগাদ। প্রত্যেকটা অন্তর যেন চিন্তা করে সে তার আগামী দিনের জন্য কি পাঠাইল। এখানে আগামী দিন বলতে বোঝানো হয়েছে কবরের জীবন, জাহান্নামের জীবন, কিয়ামতের জীবন, জান্নাতের জীবন। আল্লাহ বলতেছেন ওয়াল তানজুর নাফসুম মা, প্রত্যেকটা নফস যেন তাকায় মা কদ্দামাত লিগাদ, সে আগামীকালের জন্য কি পাঠাইছে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা
আমাকে আপনাকে বড় ভালোবাসেন, এই জন্য আল্লাহ বলে দিলেন তাকওয়া অর্জন করা। হাদিসের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আনহুকে বললেন, হে আবু যর, তুমি যদি তাকওয়া অর্জন করতে চাও তাহলে আমার কথা ভালো করে শুনে নাও। হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, হে আবু যর, ইত্তাকিল্লাহা হাইসুমা কুনতা, হে আবু যর, তুমি যেখানেই থাকো না কেন, ইত্তাকিল্লাহ, তুমি যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় করো, ইত্তাকিল্লাহা হাইসুমা কুনতা। এরপরে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আরো বললেন, ওয়া আতবিইস সাইয়্যাতাল হাসানাতা তামহুহা, তাকওয়া অর্জন করার আরেকটা মাধ্যম বলে দিলেন, যখন তুমি কোন একটা গুনাহ কাজ করবা, একটা গুনাহ কাজ করার পরে ওয়া আতবিইস সাইয়্যাতাল হাসানা, একটা অন্যায় কাজ করে ফেলছো, কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু ওই অন্যায় কাজ করার পরে তুমি একটি ভালো কাজ করে ফেলো। কেন ভালো কাজ করবা? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওয়া আতবিইস সাইয়্যাতাল হাসানাতা তামহুহা, কারণ ওই অন্যায়ের পরে একটা ভালো কাজ করলে ওই অন্যায়টাকে ওই ভালো কাজটা মুছে দিবে। এই জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওয়া আতবিইস সাইয়্যাতাল হাসানাতা তামহুহা। আরেকটা বললেন তাকওয়া অর্জন করবা, ওয়া খালিকিন নাসা বিখুলুকিন হাসান, মানুষের সাথে তুমি ভালো ব্যবহার করো। আল্লাহ রাসূল জানাই দিলেন, যে ব্যক্তি মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করে ওই ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে দামি এবং শ্রেষ্ঠ। হাদিসের মধ্যে আসছে, প্রকৃত মুমিন মুসলমানকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদি। এই হাদিসের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল মুসলিমু, সেই হলো প্রকৃত মুসলমান, মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদি, যেই মুসলমানের হাত থেকে তার অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আপনাকে মুত্তাকি হওয়ার জন্য এই একটা সূরত বলে দিলেন। এই তাকওয়া আমাকে আপনাকে অর্জন করতে হবে, কারণ তাকওয়া ছাড়া মুমিনের কোনো দাম নাই। হাদিসের মধ্যে আসছে, তাকওয়াল্লাহি রাসু কুল্লু হিকমা, এই তাকওয়া হলো সমস্ত জ্ঞানের মূল। যার মধ্যে তাকওয়া চলে আসবে ওই ব্যক্তি আর আল্লাহর নাফরমানি করতে পারবে না। এই জন্য হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কথা আমরা সকলেই জানি। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একজন জলিলুল কদর সাহাবী। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামের একজন বড় সাহাবী, যার জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং দোয়া করেছেন। একদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মদিনার মধ্যে বসে আল্লাহর কাছে দুই হাত তুললেন, হে আল্লাহ, আপনি আপনার ইসলামকে শক্তিশালী করুন এবং ইসলামকে শক্তিশালী করার জন্য আরবের আবু জাহেল অথবা উমরের দুইজনকে কোনো একজনকে আল্লাহ আপনি ইসলামের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করার পর রাসূলের দোয়া আল্লাহর কাছে বড় পছন্দ হয়ে গেল। এই হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী বলতে গেলে অনেক লম্বা সময় লাগবে, তবে সংক্ষেপে একটা কথা বলবো। এই ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলের গর্দান নেয়ার জন্য মদিনা থেকে মক্কা থেকে খোলা তরবারি নিয়ে বের হয়ে গেছেন। আরবের কাফেররা ঘোষণা করেছে, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের কল্লাকে আইনো যেতে পারবে তাকে আরবের 100 লাল উট দেওয়া হবে। এই জন্য তৎকালীন সময়ের ওই মজলিসের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিল, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ব্যতীত আর কারো সাহস হয় নাই দাঁড়ানোর জন্য। এবার হযরত ওমর দাঁড়াই গেলেন তরবারি নিয়ে। এবার হযরত ওমর ঘোষণা করলেন, হে মক্কার কাফেররা, হে মক্কার কাফেরের লিডার, আমি মুহাম্মাদের কল্লাকে নিয়ে আসব। এবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তরবারি নিয়ে বের হয়ে গেলেন। যখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদিনার পথ ধরলেন, ইতোমধ্যে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে একজন সাহাবীর দেখা হইল।
সম্ভবত সাহাবীর নাম হযরত নাঈম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ওই নাঈম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, হে ওমর, তুমি কোথায় যাও ভাই? ওমর বলতেছে, আমি আজকে এমন একটি মিশনে যাচ্ছি যেই মিশনটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় মিশন। বলল, তোমার মিশন কি? তখন বলল, আমি আজকে মুহাম্মাদের কল্যাণ আনার জন্য বের হয়েছি। এবার হযরত নাঈম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, ঠিক আছে ভাই, তুমি মুহাম্মাদের কল্যাণ আনো, যা আনো ভালো, কিন্তু তুমি আগে তোমার ঘরের খোঁজ খবর নাও। তোমার ভগ্নিপতি, তোমার বোন, তারা মুসলমান হয়ে গিয়েছে। এবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চেহারা আরো বিবর্ণ হয়ে গেল, আরো রাগান্বিত হয়ে গেলেন। এবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চলে গেলেন তার বোনের ঘরে। তার বোনের ঘরে গিয়ে দরজার মধ্যে করাঘাত করলেন। এবার বোন দরজা খুলে দিল। ভাই দোস্ত বুজুর্গ, ইতিহাসবিদগণ লেখেন, যখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বোন দরজা খুলে দিলেন, এবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার বোনকে বলতেছেন, আমি শুনলাম তোমরা নাকি আমাদের ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করেছ। এবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে হ্যাঁ, আমরা তো তা করেছি। এবার ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি রাগান্বিত হয়ে গেলেন। রাগান্বিত হয়ে তার বোনকে এত পরিমাণ প্রহার করলেন যে বোনের মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়ে গেল। এবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বোনকে রক্তাক্ত করার পর অন্তরের মধ্যে একটি মায়া আসলো। এবার ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছেন, হে আমার বোন, তুমি কি পড়তেছিলা? আমি যখন তোমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম তখন তোমাদের ঘরের মধ্যে একটি তিলাওয়াতে আওয়াজ পেলাম, কিছু আওয়াজ পেলাম, ওগুলো কি ছিল? এবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছেন, হে আমার ভাই, ওই জিনিসটা আপনাকে ধরতে হলে আপনাকে পবিত্র হইতে হবে। এবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গোসল করলেন। গোসল করার পরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূরাতু তাহা পাঠ করলেন। তাহা মা আনজালনা আলাইকাল কুরআনা লিতাশকা। এবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই আয়াতগুলো পাঠ করার পর তার অন্তরটা বিগলিত হয়ে গেল। ওমরের দুই চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে গেল। একই মাধুর্যপূর্ণ কোরআন, জীবনে কত কিছু শুনলাম, কিন্তু এত সুন্দর কোরআন, এত সুন্দর সঙ্গীত জীবনে কোনোদিন শুনি নেই। এবার ওমরের অন্তরের মধ্যে একটা মায়া সৃষ্টি হয়ে গেল। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার বোনকে বললেন, তোমরা আমাকে নিয়ে চলো ওই আরবের শ্রেষ্ঠ মানব যিনি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর কাছে। এবার বোন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নিয়ে গেলেন। এবার ওমর রাসূলের দরবারে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললেন, ইয়া মুহাম্মদ, হে মুহাম্মদ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। এবার ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, এবং আমি এই কথা সাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা আনন্দ উজ্জ্বল হয়ে গেল। এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, আল্লাহ, এই ওমর আসার পরে ইসলাম আর শক্তিশালী হয়ে গিয়েছে। এবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণ করার পরে প্রকাশ্য মুসলমানরা যাদের ইসলামের দাওয়াত দিতে পারছিলেন। এই ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকওয়া কেমন ছিল, মূলত আমি এই কথাটা বোঝানোর জন্য আপনাদেরকে এই কথাটা বললাম। একদিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোন একদিন সফরে বের হয়েছিলেন। এবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি সফর থেকে ফিরতেছিলেন। এমত অবস্থায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলেন। এই ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখলেন একজন রাখাল পাহাড়ের নিচু ভূমিতে বকরি চড়াইতেছে। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খুব তৃষ্ণা পেল, ক্ষুধা লাগলো। এবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই রাখালের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য ওমর বললেন, হে রাখাল, তুমি আমাকে একটু দুধ পান করাও।
এবার রাখাল ইমান দেখেন, রাখাল ইমান কত শক্তিশালী ছিল। এবার রাখাল বলল, হে হযরত, হে আগন্তুক, আপনি আমার কাছে দুধ চেয়েছেন, আপনাকে দুধ পান করাইতে পারলে আমার বড় ভালো লাগতো। আপনি একজন মুসাফির, আপনাকে দুধ পান করাইতে পারলে আমার বড় ভালো লাগতো, কিন্তু কি করার, আমার মালিক তো কাউকে দুধ পান করানোর অনুমতি আমাকে দেয় নাই। এবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই রাখালকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন, হে রাখাল, আমি তোমাকে কিছু টাকা দিয়ে দেই, তুমি আমাকে বিনিময়ে বকরিটা দিয়ে দাও, আমি এই বকরি থেকে দুধ খাবো এবং ওই বকরি জবাই করে গোশত খাবো। এই কথা শোনার পরে রাখাল বললেন, ইয়া হাদা ফাইনাল্লাহ, ইয়া হাদা ফাইনাল্লাহ, হে ওই আগন্তুক, দুনিয়ার কেউ দেখবে না, দুনিয়ার কেউ জানবে না, এমনকি আমার মুনিবও জানবে না। যদি আমি একটি ছাগল আপনার কাছে বিক্রি করে দেই, দুনিয়ার কেউ জানবে না, কেউ বুঝবে না, কিন্তু হ্যাঁ, আপনি এই কথা শুনে রাখেন, ফাইনাল্লাহ, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি কোথায় আছেন? দুনিয়ার কেউ তো আমাকে দেখবে না, ওই আল্লাহ আমাকে দেখবেন। যখন ওই আল্লাহ আমাকে কিয়ামতের দিন তার সামনে দাঁড়াবেন, আল্লাহ যদি বলে, হে রাখাল, তুমি একটা ছাগল বিক্রি করে দিয়েছিলা, তুমি মনে করেছিলা দুনিয়ার কেউ দেখে নাই, কিন্তু আমি আল্লাহ দেখছিলাম। এবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হুঁশ ফিরে আসলো। তিনি বললেন, হে রাখাল, তোমার মতো লোক যদি এই দুনিয়ার মধ্যে থাকে, তাহলে তার জন্য কোনো আইন এবং কোনো শাসনের ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। এই জন্য ভাই দোস্ত বুজুর্গ, একটা মুমিনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দামই হলো তাকওয়া। আর একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যুগের একটা ঘটনা। এই উমর এমন একজন উমর, যে উমর সম্পর্কে রাসূল বলেন, লাউ কানা বাদি নাবিয়ান লাকানা উমর, এই দুনিয়ার গোলাম তোমরা শুনে নাও, যদি আমার পরে কেউ নবী হইতো, তাহলে নবী হইতো হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এই ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ওমরের কথা অনুযায়ী কোরআনের মধ্যে কোরআন নাজিল করেছেন। কোরআনের অনেক আয়াত আছে, যে আয়াতগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কথা মতো নাজিল করেছেন। এই ব্যক্তি তাকওয়া কেমন ছিল শুনুন। এই ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার খিলাফতের জামানার ঘটনা। একদিন রাতের বেলা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছদ্মবেশে বের হইলেন। এবার মদিনার অলিগলি তিনি ঘুরতেছেন। মদিনার অলিগলি ঘোরার পরে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখছেন তার রাজ্যের প্রজারা কোথায় কিভাবে জীবন যাপন করে। আমার আপনার মতো না, আমার আপনার মতো যদি হইতো, তাহলে তিনি একজন অর্ধজাহানের খলিফা হয়েও মানুষের খোঁজখবর নিতেন না। কারণ ওই ওমরের মধ্যে আল্লাহর ভয় ছিল। কারণ আল্লাহ বলতেছেন, ওয়া আম্মা মান খাফা মাকামা রাব্বিহি ওয়া নাহান নাফসা আনিল হাওয়া ফাইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, ওয়া আম্মা মান খাফা মাকামা রাব্বিহি, দুনিয়ার মধ্যে যেই গোলাম আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর জন্য ভয় পায় এবং সে তার নফসকে গুনার কাছ থেকে বিরত রাখে, আল্লাহ বলতেছেন ফাইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া, জান্নাত হবে ওই মুমিনের ঠিকানা। এবং এই জান্নাত কিরকম হবে? হাদিসের মধ্যে আসছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাদিসে কুদসির মধ্যে বলতেছেন, আদাতুল ইবাদিয়াস সালিহিনা মা লা আইনুন রাআত ওয়ালা উযুনুন সামিআত ওয়ালা খাতার আলা কলবি বাশার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন, আদাতুল ইবাদিয়াস সালিহিন, আমি আমার সালেহ নেককার বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি, মা লা আইনুন রাআত, যা কোনো চক্ষু দেখে নাই, ওয়ালা উযুনুন সামিআত, ওই জান্নাতের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গেলে কোনো কানও জীবনে এত কিছু শুনে নাই। ওই জান্নাতের শ্রবণ, ওই জান্নাতের বিবরণ কিরকম। এরপরে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, ওয়ালা খাতার আলা কলবি বাশার, কোনো মানুষের অন্তরের মধ্যে কখনো উদিত হয় নাই ওই জান্নাত কেমন হতে পারে, কত সুন্দর হতে পারে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, ওই তাকওয়া যারা অর্জন করবে তাদের ঠিকানা কোথায়?
আল্লাহ তাআলা বলতেছেন ফাইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া, জান্নাত হবে তার ঠিকানা। অবৈধস্ত বুজুর্গ, আজকে দুনিয়ার জন্য আমি আপনি আপনার জীবনটাকে বিলীন করে দিচ্ছি, অথচ কোরআনের মধ্যে আল্লাহ বলতেছেন ভালো করে শুনে নেন, যেদিন প্রত্যেকটা মানুষ অন্য মানুষ থেকে পলায়ন করবে, উম্মিহি ওয়া আবি, সন্তান তার মা থেকে, মা তার সন্তান থেকে, স্বামী তার স্ত্রী থেকে, স্ত্রী তার স্বামী থেকে, প্রত্যেকেই সেদিন সকল থেকে পলায়ন করবে। আল্লাহ বলতেছেন লিকুল্লিম মিনহুম ইয়াউমাইযিন শাআনুন ইউগনি, ওই দিন প্রত্যেকটা মানুষ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি, জানি না আজকে আমার কি হয়ে যায়, আমার আমলনামা কি ডান হাতে আসে নাকি বাম হাতে আসে। ওই দিন প্রত্যেকটা মানুষ তারা চিন্তিত হয়ে যাবে। আল্লাহ বলতেছেন ওয়াউজুহু ইয়াউমাইযিন মুসফিরা, হে গোলাম, ওই দিন কিছু চেহারা থাকবে মুসফিরা, যারা খুব উজ্জ্বল থাকবে, যাহিকাতুম মুস্তাবশিরা, যারা হাসবে, মুত্তাকিইনা আলা সুরুরিম মাসফুফা, তারা বিশাল বিশাল পালঙ্কের মধ্যে বসে থাকবে। তারা কারা? আল্লাহ রসুল বললেন তারা হলো ওই সমস্ত মানুষ যারা দুনিয়ার মধ্যে তাকওয়া অর্জন করে, আল্লাহ তাআলার ভয় তাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করায়। বলতেছিলাম এই ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকওয়ার ঘটনা। এবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদিনার অলিতে গলিতে ঘুরতেছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখলেন দূরে এক মহিলা একটা উনুনের মধ্যে কিছু পাতিল আছে, ওই পাতিলের মধ্যে জাল দিচ্ছেন। এবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দূর থেকে দেখতেছিলেন যে ওই মহিলা কি করে। এবার ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখলেন ওই মহিলার চারপাশে কয়েকজন বাচ্চা বসে কান্না করতেছে এবং তারা ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করতেছে আর বলতেছে, হে আমাদের মা, আমাদেরকে একটু খাবার দেন। আর ওই মহিলা সান্ত্বনা দিয়ে বলতেছে, একটু অপেক্ষা কর, এই হয়ে গিয়েছে। এবার ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটা দীর্ঘ সময় বন্ধু দেখলেন, কিন্তু ওই বাচ্চাদের মুখে মা কোনো খাবার তুলে দেয় না। এবার রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সামনে গেলেন, যাই দেখলেন ওই মহিলা একটা পাতিলের মধ্যে কিছু পানি দিয়ে কিছু কাঠ জ্বালাচ্ছে আর সন্তানদেরকে তিনি এই বলে আশা করতেছেন যে এই তো হয়ে আসছে, এই তো হয়ে আসছে, অর্থাৎ যেন সন্তানগুলো ঘুমায় পড়ে। এবার ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজেকে বলতেছে, হে ওমর, তুমি তো অর্ধ জাহানের বাদশাহ হয়েছো, যদি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, হে ওমর, আমি তো তোমাকে অর্ধ জাহানে বাদশা বানাইছিলাম, কিন্তু তোমার রাজ্যে এমন এমন মানুষ ছিল যারা না খেয়ে দিন পার করছে, তুমি যাদের খোঁজ খবর নাও নাই, সেদিন তুমি ওমর আল্লাহর সামনে কি জবাব দিবা? এবার ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজেকে বলতেছেন, আলা কুল্লুকুম রাঈন, হে দুনিয়ার ইমানদার, আল্লাহ রাসূল বললেন তোমরা প্রত্যেকেই, আলা কুল্লুকুম রাঈন, তোমরা প্রত্যেকটা ব্যক্তি দায়িত্বশীল, ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আন রাইয়াতিহি। এবার রাসূল জানাই দিলেন তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবা। তোমার সন্তান নামাজ পড়ে না, তোমার স্ত্রী পর্দা করে না, তোমার মেয়ে পর্দা করে না, তুমি তোমার সংসারে হালাল রিজিক উপার্জন করো না, হারাম খাও, সুদ খাওয়াও, কিয়ামতের দিন তোমার বিরুদ্ধে তোমার ছেলে সন্তান আল্লাহর সামনে, আল্লাহর কাঠগড়া তোমার সামনে তা অভিযোগ পেশ করবে। এই জন্য ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজেকে বলতেছেন, হে ওমর, তুমি তো অর্ধ জাহানে বাদশা হইছো ভালো, কিন্তু তোমার রাজ্যের একটা মহিলা তার কয়েকটা সন্তান নিয়ে না খেয়ে খেয়ে দিন পার করতেছে, যদি কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলে, হে ওমর, তুমি তোমার সন্তানের জন্য কি করছো, তখন তুমি আল্লাহর কাছে কি জবাব দিবা? এবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চলে গেলেন, বাড়িতে গিয়ে বাইতুল মাল থেকে এক বস্তা আটা বের করলেন এবং আরও কিছু খাদ্য সামগ্রী বের করলেন। এবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের কাঁধের উপরে আটার বস্তা বহন করলেন। এবার ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গোলাম দেখে বলে, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি কি করতেছেন? আমরা থাকতে কেন আপনি আটার বস্তা বহন করবেন? দেখেন ভাই দোস্ত বুজুর্গ, সেই সময় ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি জবাব দিয়েছিলেন? ওমর বলছিলেন, হে আমার গোলাম, কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তাআলার সামনে আমাকে দাঁড় করানো হবে, আমার হিসাব আমাকে দিতে হবে, দুনিয়ার কোনো মানুষ আমার হিসাব দিতে পারবে না। এবার ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজ কাঁধের উপর নিজ পিঠে বহন করে ওই মহিলার কাছে গিয়ে দিয়ে আসলেন।
একজন এত বড় সাহাবী, সে তো চিন্তা করতে পারতেন আমি তো অর্ধ জাহানের খলিফা, আমি কেন বহন করব। বা দেখেন ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ বলছেন যে এরকম তাকওয়া অর্জন করো, কারণ সাহাবাইকে as-সাহাবাতু কুল্লুহুম উদুল, কারণ এই সাহাবায়ে কেরাম তারা এমন এক জামানা আসছেন, আল্লাহ রাসূল বলেন as-সাহাবাতু কুল্লুহুম উদুল, যে আমার প্রত্যেকটা সাহাবা হলো তারা সৎ পথের মধ্যে আছে। অন্য আয়াতের মধ্যে আসছে আসহাবি কান্নুজুম, আমার সাহাবী হলো আকাশের নক্ষত্রের মতো। বিআইয়ুহুম ইকতাদাইতুম ইহতাদাইতুম, সুতরাং আমার সাহাবীদের মধ্যে যদি তোমরা কারো অনুসরণ করো, তোমরা প্রত্যেকেই পথ প্রদর্শন করবা। এই ছিল হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকওয়া, আল্লাহ ভয়ভীতি। এবার আমি আপনি যদি এই তাকওয়া অর্জন করতে পারি, এই তাকওয়ার 12টা গুণ আছে। কয়টা গুণ? যেই ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করবে, আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে তাকওয়ার 12টা গুণ বলছেন। এর মধ্যে প্রথম যে গুণটা, ও ভাই দোস্ত বুজুর্গ একটু মনে কান দিয়ে শুনি, এমন যেন না হয় এই মাহফিল থেকে শুনলাম এখান থেকে আমার জীবনের শেষ, বরং না প্রত্যেকটা আলোচনা আমি এমনভাবে শুনব। আল্লাহ রাসূল বললেন ওয়াইদা কুরিয়াল কুরআনু ফাসতামিউ লাহু, ওয়াইদা কুরিয়াল কুরআন, যখন তোমাদের সামনে কোরআন পাঠ করা হয়, ফাসতামিউ, আল্লাহ বললেন তোমরা মনোযোগ সহকারে শোনো। এই জন্য ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আলোচনা করতে গেলে অনেক লম্বা সময়ের প্রয়োজন। এই জন্য আমি তারপর সংক্ষেপে তাকওয়ার 12টা গুণ। কয়টা গুণ? যে ব্যক্তি মুত্তাকি পরহেজগার হবে, আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে তাকওয়া সম্পর্কে 12টা গুণ বলছেন। 1 নম্বর গুণ হলো যারা মুত্তাকি তাকওয়া পরহেজগার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে ভালোবাসবেন। সূরাতুত তাওবার 4 নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুত্তাকিন, যারা দুনিয়ার মধ্যে মুত্তাকি তাকওয়া পরহেজগার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই মুত্তাকিদেরকে ভালোবাসেন। যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে ভালোবাসে, দুনিয়ার কোনো ভয় ভীতি আমার প্রয়োজন নাই, আমার আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। ওয়া কাফা বিল্লাহি হাসিবা, আরে মুমিনের জন্য আল্লাহই হলো যথেষ্ট। এরপরে 2 নম্বর গুণ হলো আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যারা তাকওয়া অর্জন করবে, আমি আল্লাহ তাদের জন্য আমার রহমতকে লিপিবদ্ধ করে দেই। সূরাতুল আরাফের 156 নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া রাহমাতি ওয়াসিআত কুল্লা শাই ফাসাকতুবুহা লিল্লাযীনা ইয়াত্তাকুনা ওয়া ইউতুনাজ যাকাহ ওয়াল্লাযীনা হুম বিআয়াতিনা ইউমিনুন। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন ওয়া রাহমাতি, হে দুনিয়ার গোলাম তোমরা শুনে নাও, রহমতি, আমার রহমত ওয়াসিআত কুল্লা শাই, প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য ব্যাপক। প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে আমি আল্লাহর রহমত আছে কি নাই? প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আল্লাহর রহমত আছে। এরপর আল্লাহ বলতেছেন ফাসাআকতুবুহা লিল্লাযীনা ইয়াত্তাকুনা ওয়া ইউতুনাজ যাকাহ, যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে যাকাত দেয়। ওই দিন সম্পর্কে যাদের সামনে ভয় আছে, একদিন আল্লাহর সামনে আমাকে দাঁড়াইতে হবে। এই সমস্ত মুত্তাকি এবং তাকওয়াওয়ালাদের জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন যে ফাসাআকতুবুহা, আমি আমার এই রহমতকে ওই মুত্তাকিদের জন্য লিখে দেই। ফাসাআকতুবুহা লিল্লাযীনা ইয়াত্তাকুন, এরপর আল্লাহ বলতেছেন ওয়া ইউতুনাজ যাকাহ, যারা যাকাত আদায় দেয়, ওয়াল্লাযীনা হুম বিআয়াতিনা ইউমিনুন, এবং আমি আমার যে কোরআন অবতীর্ণ করছি, এই কোরআনের উপর যারা ঈমান আনবে, যে ঈমান আনবে, ওই মুত্তাকিদের জন্য আমি আল্লাহ আমার রহমতকে লিখে দেব। এরপরে তাকওয়ার 3 নম্বর গুণ হলো যারা তাকওয়া অর্জন করবে, আল্লাহ তাআলা তাদের সঙ্গে থাকবেন। আচ্ছা বলেন তো, আমার সঙ্গে যদি পুলিশ সেনাবাহিনী থাকে, তাহলে দুনিয়ার মধ্যে আমি কি কাউকে কোনো ভয় করব? বরঞ্চ না, বরঞ্চ আমি বুকটা ফুলাই দিব। আমার সাথে মন্ত্রী আছে, পুলিশ আছে, সেনাবাহিনী আছে। ও ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আমার সাথে যদি দুনিয়ার মালিক, আসমানের মালিক আল্লাহ থাকেন, তাহলে আমার কি আর কোনো ভয় আছে? এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে তাকওয়ার 3 নম্বর গুণ হলো যারা মুত্তাকি, তাদের সঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন থাকবেন। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলতেছেন সূরাতুন নাহলের 128 নং আয়াতের মধ্যে ইন্নাল্লাহা মা'আল্লাযীনা তাকাউ ওয়াল্লাযীনা হুম মুহসিনুন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ওই সমস্ত লোকদের সাথে যারা মুত্তাকি এবং যারা মুহসিন। তাকওয়ার 4 নম্বর গুণ হলো
তাকওয়ার 4 নম্বর গুণ হলো, আল্লাহ তাআলা বলতেছেন তাকওয়ার 4 নম্বর গুণ হলো যে দুনিয়া এবং আখিরাতে তাদের কোনো ভয় থাকবে না। সূরাতুল আরাফের 35 নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা ইয়া বানি আদম ইম্মা ইয়াতিয়ান্নাকুম রাসূলুম মিনকুম ইয়াকুসসুনা আলাইকুম আয়াতি ফামানিত্তাকা ওয়া আসলাহা ফালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনে, যারা আমাকে ভয় করে, তাদের দুনিয়া এবং আখিরাতে কোনো ভয় থাকবে না। এবার 5 নম্বর ফায়দা হলো, যারা মুত্তাকি তারা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকে। সূরাতুল আরাফের 201 নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, ইন্নাল্লাযীনা তাকাউ ইযা মাসসাহুম তাইফুম মিনাশ শাইতান, যারা তাকওয়া অর্জন করে যখন শয়তান তাদেরকে স্পর্শ করে, ফাইজা হুম মুবসিরুন, আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়, আর তখন তারা বুঝতে পারে এটা শয়তানের কুমন্ত্রণা। সময় সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে আমি বিস্তারিত বলতে পারতেছি না। এবার তাকওয়া 6 নম্বর গুণ হলো, যারা তাকওয়া অর্জন করবে তারা আল্লাহ প্রদত্ত নূর দিয়ে চলবে। সূরাতুল হাদীদের 28 নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া আমিনু বিরাসূলিহি ইউতিকুম কিফলাইনি মির রাহমা ওয়া ইয়াজআল লাকুম নূরা, আমি আল্লাহ ওই মুত্তাকিদের জন্য এমন একটি আলো বানাই দিব, ইয়ামশুনা বিহি, যে তাকওয়ার আলো নিয়ে তারা দুনিয়ার মধ্যে চলবে। তাকওয়ার 7 নম্বর গুণ হলো, আল্লাহ তাআলা বেহিসাব প্রদান করবেন। সূরাতুত তালাকের মধ্যে 5 নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেন, ইন্নাল্লাহ ওয়া মান ইয়াত্তাকিল্লাহা ইউকাফির আনহু সাইয়্যাতিহি ওয়া ইউযিম লাহু আজরা, যারা তাকওয়া অর্জন করবে আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিবেন এবং তাদেরকে বেহিসাব প্রদান করবেন। তাকওয়ার 8 নম্বর গুণ হলো, আল্লাহ তাআলা বলতেছেন আসমান এবং জমিনের দরজা খুলে দিবেন। সূরাতুল আরাফের 96 নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়ালাউ আন্না আহলাল কুরআ আমানু ওয়াত্তাকাউ লাফাতাহনা আলাইহিম বারাকাতিম মিনাস সামাই ওয়াল আরদ, যদি তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতো তাহলে আসমান এবং জমিনের ধনভাণ্ডার আমি তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতাম। এবার 9 নম্বর গুণ হলো, তাকওয়া যারা অর্জন করবে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে গায়েব থেকে রিজিক দিবেন। সূরাতুত তালাকের 1 এবং 3 নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, ওয়া মান ইয়াত্তাকিল্লাহা ইয়াজআল লাহু মাখরাজা, যারা আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাদের জন্য একটা পথ উন্মুক্ত করে দেন। ওয়া ইয়ারযুকুহু মিন হাইসু লা ইয়াহতাসিব, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন জায়গা থেকে রিজিক দেন সে কল্পনা করতে পারে না। ওয়া মান ইয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহি ফাহুয়া হাসবু, আর যে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে পারে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। এবার 10 নম্বর গুণ হলো, যারা তাকওয়া অর্জন করবে, মুমিনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার দুশমনের বিরুদ্ধে তাকওয়া। সূরাতু আলে ইমরান 120 নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেন, ইন তামসাসকুম হাসানাতুন তাসুহুম ওয়া ইন তুসিবকুম সাইয়্যাতুন ইয়াফরাহু বিহা। তাকওয়ার 11 নম্বর গুণ হলো, আল্লাহ বলতেছেন শুভ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্য। সূরাতুল আরাফের 128 নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, ইজ ক্বালা মূসা লিকওমিহি ইসতাঈনু বিল্লাহি ওয়াসবিরু, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে বললেন তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং তোমরা ধৈর্য ধারণ করো। এরপর আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন, মুত্তাকিদের জন্য শুভ পরিণাম। তাকওয়ার 11 নম্বর বললাম গুণ হলো যে যারা মুত্তাকি তারা পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। তাদের পূর্বে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে এই ঘটনা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। এই জন্য সূরাতুল বাকারার 65 এবং 66 নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, ওয়ালাকাদ আলিমতুমুল্লাযীনা আতাদাউ মিনকুম ফিস সাবতি ফাকুলনা লাহুম কুনু কিরাদাতান খাসিন। আল্লাহ তাআলা বললেন, হে দুনিয়ার ইমানদারদের গোলাম, তোমরা তোমাদের পূর্বে এমন একটি জাতি ছিল যাদেরকে শনিবারে আল্লাহ তাআলা মাছ ধরতে নিষেধ করতেন, কিন্তু তারা শনিবার দিন মাছ ধরত। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কি করলেন, আল্লাহ বলেন কুনু কিরাদাতান খাসিন, যে তোমরা বানর হয়ে যাও। তখন ওই মানুষগুলো বানর হয়ে গিয়েছিল। কোরআনের মধ্যে আসছে, হাদিসের মধ্যে আসছে যে এই মানুষগুলো বানর হয়ে যাওয়ার পরে তাদের আকৃতি পুরো বানর হয়ে গিয়েছিল এবং তারা সব কিছুই বলতে পারতো কিন্তু কথা বলতে পারতো না। এবং এই মানুষগুলো তারা 3 দিন পরে মারা যায়। ও ভাই দোস্ত বুজুর্গ, এই তাকওয়া সম্পর্কে যদি আমি আলোচনা করতে যাই সারা রাত আলোচনা করলেও শেষ করতে পারবো না। তবে তাকওয়ার যেই 10টা 12টা ফাজাইল বললাম, যদি আমরা মুত্তাকি হতে পারি তাহলে এই গুণগুলো আমাদের মধ্যে আসবে। আমি মাত্র আর একটা আয়াত বলবো, আয়াত বলে আমার
বয়ান শেষ করে দিব। আল্লাহ তাআলা বললেন দুনিয়ার মধ্যে সম্মানিত কারা? আল্লাহ বলতেছেন ইয়া আইয়ুহান নাস, হে দুনিয়ার ইমানদার, ইন্না খালাকনাকুম মিন যাকারিন ওয়া উনসা, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা থেকে সৃষ্টি করলাম। ওয়াজআলনাকুম শুউবান ওয়া কাবাইলা লিতাআরাফু, আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন দল সৃষ্টি করলাম। এরপরে আল্লাহ বলতেছেন ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম, আল্লাহ জানাই দিলেন হে দুনিয়ার ইমানদার, তোমাদের মধ্যে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ হলো যিনি মুত্তাকি পরহেজগার। এই জন্য ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আপনাদের হাত ধরে পায়ে ধরে আপনারা সকলে মুত্তাকি হন। যদি মুত্তাকি হতে পারেন তাহলে দুনিয়ার জীবন সুখী এবং পরকালের জীবনও সুখী। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলো এগুলোর উপরে আমাকে আপনাকে এবং সকলকে যেন আমল করা তৌফিক দান করে এবং সকলকে খাঁটি মুত্তাকি তাকওয়াওয়ালা পরহেজগার বানায়া আল্লাহ তাআলা অন্ধকার কবরে ডাক ধরে, এই বলে আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।